Linear differential equations. Next topic. Linear differential equations of higher order. Not first order and first degree. Only higher order, first degree. The general form of the linear differential equation of higher order is of the form, an equation of the form nth derivative of y with respect to x plus p1 of x into n minus 1th derivative of y with respect to x plus p2 of x into n minus 2th derivative with respect to y x plus so on pn of x into y is equal to q of x, where p1 of x, p2 of x, so on pn of x and q of x are all continuous and real valued functions. These are all continuous and real valued functions is called linear differential equations of order n. This is the nth order linear differential equation. This is the general form. Here p1 of x, p2 of x, so on pn of x are continuous and real valued functions. So actually it is called nth order linear differential equations of higher order with function coefficients. Here p1 of x, p2 of x and pn of x are function coefficients. Okay, if q of x is equal to 0, this is homogeneous linear differential equation of higher order. If q of x is not equal to 0, is inhomogeneous or non-homogeneous linear differential equation of higher order. In case this p1 of x, I mean this is p1 of x and p2 of x, so on pn of x are constants, real constants, then this differential equation is called higher order linear differential equation with constant coefficients. Higher order linear differential equation with constant. It is of the form nth derivative of y with respect to x plus p1 into n minus 1th derivative of y with respect to x plus p2 into n minus 2th derivative of y with respect to x plus so on plus pn into y is equal to q of x. An equation of the form nth derivative of y with respect to x plus p1 into n minus 1th derivative of y with respect to x plus p2 into n minus 2th derivative of y with respect to x plus so on pn into y is equal to q of x. This is the linear differential equation of higher order with constant coefficients. Here p1, p2, so on pn are real constants and q of x is a continuous and real valued function, which is called the linear differential equation of higher order with constant coefficients. Simply it is called equation 1, and we will explain about operator D. So actually differentiation is an operator. Differentiation is an operator, not a function. And in generally మనకి nth derivative, I mean d by dx, d square by dx square, d cube by dx cube, so on d power n by dx power n. ఇవన్నీ మనం రాయాలంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి కొంచెం సింప్లీలో దీన్ని ఏమైనా రాస్తామంటే క్యాపిటల్ డి, ఇది ఇస్ క్యాపిటల్ డి, అంటే దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ డి స్క్వేర్, అంటే క్యాపిటల్ డి క్యూబ్, అంటే క్యాపిటల్ డి పవర్ ఎన్. And simply it can be written as, and dy by dx can be written as dy, and d square y by dx square, it can be written as d square y, and d cube y by dx cube, it can be written as d cube y, and nth derivative of y with respect to x, it can be written as d power n y, it can be written as d power n y. And I use these operators. Equation 1 can be written as, it can be written as d power n into y plus p1 into d power n minus 1 into y plus p2 into d power n minus 2 into y plus so on plus pn into y is equal to q of x. In the entire equation y is common and it can be written as d power n into y plus p1 d power n minus 1, and y is not, sir, y common, plus p2 d power n minus 2 plus so on plus pn into y is equal to q of x. Simply it can be written as f of d into y is equal to
f of d into y is equal to q of x. Simply it can be written as f of d into y is equal to q of x. Here d power n plus p1 into d power n minus 1 plus p2 into d power n minus 2 plus so on pn is a polynomial in d. It is represented as f of d, and this is f of d into y is equal to q of x, which is the general form of the linear differential equation of higher order with constant coefficients. అంటే ఈ పెద్ద ఫామ్, ఈ ఫామ్ అంతటిని మనం అంతమాట రాయాలంటే కొంచెం రాయటానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. General form of the linear differential equation of higher order with constant coefficients. F of d into y is equal to q of x, where f of d is d power n plus p1 into d power n minus 1 plus p2 into d power n minus 2 plus so on pn into y is equal to q of x. And the higher order differential equation, some examples, I mean general form. అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తే ఎలా ఉంటుందంటే d square plus 5d plus 2 into y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 2x. అంతే ఆ ఫామ్లో ఉంది. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 2 అంటే సింపుల్ యాక్చువల్లీ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ అది ఎలా రాస్తాం మనం, d స్క్వేర్ y బై dx స్క్వేర్ ప్లస్ 5 ఇంటూ dy బై dx ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 2x. ఆ రెండు నోటేషన్లో ఒకటే, ఆ రెండు నోటేషన్లు. ఇది దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. This is the second order linear differential equation. అలా థర్డ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్, ఫిఫ్త్ ఆర్డర్, ఎనీ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ గురించి ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు. వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్, హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్, ఎగ్జాక్ట్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లో 5 డిఫరెంట్ కేసెస్, and linear differential equation in y with respect to x, linear differential equation in x with respect to y, Bernoulli differential equation in y with respect to x, and Bernoulli differential equation in x with respect to y. అలా చాలా మెథడ్స్ నేర్చుకున్నారు. ఇది ఓన్లీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్. నేను డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్, విత్ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియెంట్స్ కాదు, విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్. ఆ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ ప్రొసీజర్ ఒకటే, కామన్ ప్రొసీజర్. అది దీని సొల్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేయడం సింప్లీ ఓన్లీ కామన్ ప్రొసీజర్. General solution of linear differential equation of higher order. General solution of linear differential equation of higher order. ఇప్పుడు మన లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది మన లీనియర్ డిఫరెన్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దీని జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమొస్తుందంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. జనరల్ సొల్యూషన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. దిస్ ఈజ్ ఇది ఫార్ములా, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ టోటల్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ డి. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ డిని బేస్ చేసుకునే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వస్తుంది. అండ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ డి క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ రెండాటిని బేస్ చేసుకుని పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. ఓన్లీ ఇది హోమోజీనియస్ అనుకోండి, క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, ఓన్లీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అంటే క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఓన్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఒకవేళ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోండి, డిపెండింగ్ ఆన్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. డిపెండింగ్ ఆన్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి కామన్గా మనం రాసేది ఏంటంటే ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. ఇప్పుడు టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, టు ఫైండ్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ రెండు నేర్చుకోవాలి మనం. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, హౌ టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. ఈ రెండు ప్రొసీజర్లు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, ఓకే టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. సో మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటిది మన యొక్క హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషను. ఇప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ ఈ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటి homogeneous higher order linear differential equation ki the algebraic equation is f of m is equal to 0. ఇది f of d కదండి. What is f of d actually? f of d into d power n plus
p1 into d power n minus 1 plus p2 into d power n minus 2 plus so on plus pn అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ డి. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ డిలో డి ప్లస్లో ఎం రీప్లేస్ చేసుకుంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం వస్తుంది. అంటే దట్ ఈజ్ ఎం పవర్ ఎన్ ప్లస్ p1 into m power n minus 1 plus p2 into m power n minus 2 plus so on pn is equal to 0. Where p1, p2, p3 so on pn are real constants, it is called auxiliary equation. దీని auxiliary equation అని చెప్పేసి అంటాం. f of d into y is equal to 0కి it is called auxiliary equation. And it is a polynomial of degree n. It will have n roots, say m1, m2, m3 so on mn. దీనికి n రూట్స్ వస్తాయి. మనకు కనుక సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి, సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే అది 2 రూట్స్ వస్తాయి, థర్డ్ ఆర్డర్ అయితే 3 రూట్స్ వస్తాయి, ఫోర్త్ ఆర్డర్ అయితే 4 రూట్స్ వస్తాయి, ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ అయితే 5 రూట్స్ వస్తాయి. మనకి మ్యాక్సిమం సెకండ్ థర్డ్ ఆర్డర్లోనండి, అంతకు మించి ఎక్కువ వెళ్దాం మన ప్రాబ్లం ఎప్పుడు కూడా. మ్యాక్సిమం సెకండ్ ఆర్డర్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్, ఇంత మించి మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఎదరికి వెళ్దు. ఓన్లీ సెకండ్ ఆర్డర్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్. చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈ రూట్స్ ఏమైతే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే m1 m2 m3 సో ఆన్ ఎన్ని ఉంటాయి రూట్స్. సెకండ్ 2 ఉంటే 2, 3 ఉంటే 3, 4 ఉంటే 4 ఆర్ ఆల్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. m1 m2 m3 సో ఆన్ mn ఆర్ ఆల్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ప్రతిదీ కూడా రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి ఇవి. అండ్ డిస్టింక్ట్ డిఫరెంట్ రూట్స్ అయి ఉండాలి. డిఫరెంట్ రూట్స్ అయితే కనుక దెన్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్, అప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏమైనా వస్తామంటే c1 into e to the power of m1x plus c2 into e to the power of m2x plus c3 into e to the power of m3x plus so on. అలా ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి ఎన్ని, ప్రతి ఒక రియల్ రూట్కి డిస్టింక్ట్ రూట్. m1కి సంబంధించి c1 into e power m1x ప్లస్ m2కి సంబంధించి c2 into e power m2x, m3కి సంబంధించి c3 into e power m3x. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2 రూట్సే ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 and 3 ఆ రెండో వచ్చినాయి అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని మన ఈక్వేషన్ ఏంటి సెకండ్ ఆర్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d² minus 5d plus 6 into y is equal to సమ్ ఏదో e power 5x అని ఉంది ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. దీనికి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంటే m² minus 5d plus 5m plus 6 దీని రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2, 3 రూట్స్ వస్తాయి కదా. ఆ 2, 3 రూట్స్ సంబంధించి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం అప్పుడు c1 into e power 2x plus c2 into e power 3x అంతే, ఫినిష్ పవర్. దట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి f of m is equal to 0 అంటే m² minus 5m plus 6 దానికి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రూట్స్ నుంచి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 రూట్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే -1 5 -3 అని 3 రూట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే c1 into e to the power of -x plus c2 into e to the power of 5x plus c3 into e to the power of -3x. 3 వస్తే 3, 4 వస్తే 4, 5 వస్తే 5. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 1 7 6 8 9 అలా 5 రూట్స్ ఉన్నాయి అనగా ఏముంది c1 into e power 0x plus c2 into e power x plus c3 into e power 6x plus c4 into e power 7x plus c5 into e power 8x అలా. దిస్ ఇస్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. దీస్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. డిఫరెంట్ రూట్స్ అవి. దీస్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఇప్పుడు అదొక కేస్, ఫస్ట్ కేస్. See the second case m1 m1 m3 m4 so on, and this means 2 roots are equal. That is 2 roots are real and equal. ఈ రెండు రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి అండ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. The remaining roots are real and distinct. మిగతా ఇవన్నీ ఈక్వల్గా లేవు. ఓన్లీ ఈ 2 రూట్స్ మాత్రం ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. m1 m2 ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ రూట్స్ ఆర్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. అప్పుడు దెన్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ c1 plus c2x into e power m1x. c1 plus c2x into e power m1x. ఈ ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి రూట్స్కి సంబంధించి m1 అనేటువంటి రూట్ ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి వాటికి కరస్పాండెన్స్ పార్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. కరస్పాండింగ్ పార్ట్ c1 plus c2x e power m1x అని వస్తుంది. ఇంకా డిస్టింక్ట్ రిమైనింగ్ రూట్స్ డిస్టింక్ట్ అన్నాం కాబట్టి c3 into e power m3x plus c4 into e power m4x plus c5 into e power m5x plus c6 into e power m6x so on.
ఇన్ కేస్ 3 రూట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, m1 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 m4 m5 అండ్ సో ఆన్. 3 రూట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు కరస్పాండింగ్ పార్ట్ ఏమొస్తుంది, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2x ప్లస్ c3x స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ m1x. అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్కి సంబంధించి కరస్పాండింగ్ పార్ట్ c4 ఈ పవర్ m4x ప్లస్ c5 ఈ పవర్ m5x ప్లస్ c6 ఈ పవర్ m6x ప్లస్ సో ఆన్. ఒకవేళ 4 రూట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, m1 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 అండ్ m5 ఫిఫ్త్ రూట్. 4 రూట్స్ ఈక్వల్ ఉంటే వస్తుంది అప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఈక్వల్ ఉన్న రూట్స్ సంబంధించి c1 ప్లస్ c2x ప్లస్ c3x స్క్వేర్ ప్లస్ c4x పవర్ x క్యూబ్ ప్లస్ ఈ పవర్ m1x ప్లస్ c5 ఇంటూ ఈ పవర్ m5x ప్లస్ సో ఆన్. అలా ఎన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే అన్నట్లకి కరస్పాండింగ్స్ పార్ట్ ఈ విధంగా రాస్తుంటాం అనమాట. 2 రూట్స్ ఈక్వల్ అయితే ఇలాగా, 3 రూట్స్ ఈక్వల్ అయితే ఇలాగా, 4 రూట్స్ ఈక్వల్ అయితే ఇలాగా. అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్కి సంబంధించి c3 ఈ పవర్ అదే కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఈ పవర్ రూట్ ఎక్స్ రూట్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సో ఆన్. ఆ విధంగా రాస్తుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పిన 2 కేసెస్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. మరి కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వస్తాయి, అప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్, 2 రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్, సే ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా అండ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఆల్ఫా కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అనేది సింగిల్గా ఉండదు, దాని కాంజుగేట్ కంపల్సరీగా రూట్ ఆఫ్ దట్ ఈక్వేషన్. ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్కి ఒక కాంప్లెక్స్ రూట్ ఉందంటే దాని కాంజుగేట్ కూడా దట్ కాంజుగేట్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ రూట్. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ఒక రూట్ అయితే ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఇంకో రూట్ అవుతుంది. అండ్ ద రిమైనింగ్ రూట్స్ ఆర్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ద రిమైనింగ్ రూట్స్ ఆర్ రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. అప్పుడు దాని ద complementary function can be written as ఏమని రాస్తాం, c1 cos beta x plus c2 sin beta x into e power alpha x అంటే ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఈ 2 రూట్స్కి సంబంధించి ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఈ 2 రూట్స్కి సంబంధించి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, the corresponding complementary function c1 cos beta x plus c2 sin beta x into e power alpha x and plus the remaining roots are reals and distinct అన్నాం. m1 m2 అయిపోయింది, m3 e power m3x plus e power m4x and plus so on e power m2x plus and I mean c3 c4 కూడా వస్తుంది ఇక్కడ, c3 plus c4 ఇంటూ ఈ పవర్ m4x అండ్ ప్లస్ సో ఆన్. ఇది కాంప్లెక్స్ రూట్స్ కనుక అయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్లో ఐ మీన్ హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వస్తాయి. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ఒక రూట్ అయితే ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఇంకో రూట్ అవుతుంది. అంటే c1 cos బీటా ఎక్స్ ఈ బీటా ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట, ప్లస్ c2 sin బీటా ఎక్స్ అండ్ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్. నెక్స్ట్ fourth case, pair of conjugate complex roots and alpha plus I beta alpha minus I beta are repeated twice and remaining roots are reals and distinct. Pair of conjugate complex roots alpha plus I beta and alpha minus I beta are repeated twice and 2 times repeat అవుతుంది. అంటే alpha plus I beta alpha plus I beta ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఇవి రిపీటెడ్ రూట్స్. ఇవి అలా రిపీట్ అవుతుంటప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా వస్తుందంటే c1 ప్లస్ c2 ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c3 ప్లస్ c4 ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ బీటా ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్. అంటే 4 రూట్స్ అండి, యాక్చువల్ ఒకటి కాదు. కాంప్లెక్స్ రూట్స్ రిపీట్ అయ్యిందంటే 4 రూట్స్ వచ్చేసినట్లు లెక్క. 4 కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి, c1 ప్లస్ c2 ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c3 ప్లస్ c4 ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ బీటా ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ రిమైనింగ్ రూట్స్ సంబంధించి c5 ఈ పవర్ m5x ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఏదైతే అది ఈ కేసులో ఏ కేసు వస్తే ఆ కేసు. ఇవి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ప్రొసీజర్.
ఇప్పుడు మిగతా ఇంతకు మించి వేరే ప్రొసీజర్ ఏమీ లేదు. కాంప్లిమెంటరీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మీకు ఏదో కొంచెం ప్రొసీజర్ చెప్పడం మీకు డీప్గా ఉంది కానీ ఏదో డెప్త్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది కానీ ప్రాబ్లం చేస్తే ఈ కేసులు నీ కేసులో రాగా ఏదో కేసు అరేంజ్ అవుతుంది. మనకు వచ్చిన రూట్స్ని బట్టి మనం ఇక్కడ సొల్యూషన్ రాస్తాం, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాస్తాం. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సింపుల్గా వీటికి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తానండి. సొల్యూషన్ కాదు, యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ప్రొసీజర్ అయితే కాదు. సింపుల్గా వీటికి రూట్స్ ఏమొస్తాయి, దీనికి రూట్స్ ఏమొస్తాయంటే 2, 2 రిపీటెడ్ రూట్స్ అవి. రెండు రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్, రియల్స్ అండ్ ఈక్వల్, అంతే కదా. m² - 4m + 4 ఏమొస్తుంది ఈక్వేషన్, ఆక్సిలరీ m² - 4m + 4. ఇది m-2² రూపంలో ఉంది. అది m-2² ఫార్ములా అది. అంచేత ఏముంది 2, 2. ఇప్పుడు దీని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏంటది, రియల్స్ అండ్ ఈక్వల్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, c1 + c2x × e⁴x. దానికి సంబంధించి కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, దీనికి రూట్స్ ఏమవుతాయి -4, 4 -4, 4 అంటే m² - 16 = 0 అంటే m² = 16, m ± 4. అప్పుడు దీనికి ఇవి రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్, అవి ఈక్వల్ కదా, రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. అప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్ ఏమవుతుంది, c1 × e⁻ -4x + c2 × e⁴x. c1 × e⁻ -4x + c2 × e⁴x. నెక్స్ట్ దీనికి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా వాడదాం. ఏమవుతుంది, m² + m + 6 అండి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషను. దీనికి సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే m = -b ± √b² - 4ac/2a ఫార్ములా వాడతాం. ఈ -b అంటే -1, b అంటే 1 ± √b² అంటే 1² - 4ac, a అంటే 1, c అంటే 6 అంటే 24/2 అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ -1 ± √23i/2. √23i/2 అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 ± √23/2i. √23/2i. అది రియల్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఇవి ఆల్ఫా ± i బీటా ఫార్ములా ఉంది, అంటే ఈ ఫార్ములా వాడతాం. c1 కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్ ఏమవుతుంది, c1 cos బీటా అంటే √23/2x + c2 sin బీటా √23/2x × ఆల్ఫా అంటే -1/2 -1/2x. ఆల్ఫా అంటే -1/2x. సిమిలర్లీ దీనికి కూడా మనం రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే m = -m -2 +4 ± √b², 4² అంటే 16 -2a 4ab, b² - 4ac, 4 13s are 40, 4 3s are 12 అంటే 52/2 అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ± 16 - 52 అంటే 36 √-36/2 అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ± 6i/2 అంటే 2 ± 3i. 2 ± 3i. అంటే ఇప్పుడు దీనికి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాస్తే ఏమవుతుంది, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 cos βx, cos బీటా అంటే 3x + c2 sin βx అంటే 3x × e⁻αx, ఆల్ఫా అంటే 2x e⁻α. అది ఈ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను.